Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den keyin adamlardan takvalık jagıdan jana iman keltirүүde ozu jagынан en afzeli bol Abu Bakr Siddiq radıyallahu anhu. Andan keyin Hattab'dan oğlu Umar radıyallahu anhu. Andan keyin iki nurdan eýsi bolgan Usman radıyallahu anhu. Andan keyin Allah andan razı bolgan Abi Talib'tin oğlu Ali radıyallahu anhu. Hurmatly okuwçylar, Abu Hanife rahmetullahi aleyhi bu söylemde peygamberlerden keyin iman keltirүүde ozgonduk jana takvalık jagıdan en afzel adamdardı bayandagan. Alardan ireti tömenküçü. En birinci Abu Bakr radıyallahu anhu. Abu Bakr'dan özünün atı cahiliyet doğrunda Abdul Ka'ba bolgan. Anan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ağa Abdullah deb at koygan. Atasının laqab atı Abu Quhafa bolgan. Negizgi atı Usman bolgan. Abu Bakr'dan sanjırası tömenküçü bolat. Abdullah Usman'ın oğlu, Al-Amir'din oğlu, Al-Amr'din oğlu, Al-Ka'b'din oğlu, Al-Sa'ad'din oğlu, Al-Murra Qurashi'nin oğlu, Al-Taymi'nin oğlu olur. Abu Bakr Siddiq radıyallahu anhu Hicri yıl sanağı menen 13. yılı Cumadi Ula ayının 22. çislosunda 2. günü düğüne salgan. Kaçıncı yılı kaç boluptur? Hicri yıl sanağı menen 13. yılı Cumadi Ula ayının 22. çislosunda 2. günü düğüne salgan. Abu Bakr Siddiq'in radıyallahu anhu'nun laqab atı Siddiq çınçıl bolgan. Takay çın söylegендіктен, жана чындыкты тастыктагандыктан. Бардык адамдар Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мирач кечесине чыгып келген кезде таңыркап, экиленип калып, адамдар Пайгамбардын айткан сөздүн кабыл кылбаган кезде Абу Бакр Сиддик ошону кабыл кылган. Пайгамбар айткан болсо бул чын деген сөз менен таанылган сахабалардан болуп эсептелет. Пайгамбар айттыбы, пайгамбардын айтканы чын деп. Ошон үчүн бул Абу Бакр Сиддикти эң биринчи лакап аты эмне экен? Сиддик деген. Абу Бакр радıyallahu anhu Allah Taala Kur'an'da takva деп атаган киши. Allah Taala ıyık Kur'an-ı Kerim'de Layl suresinin 17. 18. ayetinde mintib aytат. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ve sayucennebuhal atqa allazi yu'ti malahu yetezekka. Tozokton takva gana oğlak bolot. Al takva kim dese al mal mülkün Kudaydın jolunda sarıptap tazalanat degen ayat düşöt. Mına uşul ayattagı atqa degen söz atqa degen sıfat kimdige tiyешелүү экен? Abu Bakr Siddiq'e gana tiyешелүү sıfatlardan. Ушул Kur'andagı uşul atqa degenden maksat kim eken? Abu Bakr Siddiq radıyallahu anhu bolot. Oşonda ele Allah Taala Kur'anda Abu Bakr Siddiq'ti iki kişinin ikincisi dep atagan. Saniyesnayn dep bardığımız ele bilebиз. Tavba suresinin 40. ayetinde. Anan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dagın Uhud toğunda eken kezde Sıddık dep atagan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud toğuna çıkkan kezde Abu Bakr radıyallahu anhu'nu Sıddık dep atagan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mintib aytat. Usbud Uhud fa innema aleyke nebiyyun ve siddikun ve şahidan. O Uhud tokto. Antkeni senin üstünde peygamber, sıddık jana iki şehit bar deydi. Azanız uşul jerde Siddiq dep ошондо Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem menen çoğu kim bolgon? Abu Bakr Siddiq çoğu bolgon. Usman radıyallahu anhu, Ali radıyallahu anhu bolgon. Ошол жерде анан Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ушул сөздү айткан. Abu Bakr Siddiq en afzel adam ekendigi tuuralı dagı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerinden keltire kete turgan bolsok, Jubayr bin Mut'im radıyallahu ta'ala anhu aytdı. Anna imra'atan atat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fekellemethu fi şey'in feamaraha bi emrin fekalet ara'ayte ya Resulallah in lem acidke qala in lem tecidini fa'ati Aba Bakrin. Bir ayal Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin canına kelip mintib aytat. Eğer men kelip sizi tapmasam, Peygamberin canına kelettir, bir neselerdi süyleyt. Anan Peygamber ağa bir neselerdi buyurat. Mına oşondan keyin janağı aylar kayırılıp aytat. Eğer men kelip sizi tapmasam,
деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга өлгөнүнө ишара кылган сыяктуу айтат да. Мындайча айтканда, мен кийинки келгенимде эгерде сиз дүйнө салган болсоңуз, мен кимге кайрылам, кимден насаат алам, ким мага туура жолду көрсөтөт деген bir сөздү айткан кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мынтип айткан экен: эгер мени таппасаң, анда Абу Бакырга келиңиз деп. Эгер мени таппасаң, андан Абу Бакырга келиңиз деп. Бул хадистин уландысы бар. Biz керектүү жерини гана айттык. Бул хадис Бухари менен Муслимде келген. Ошондой эле Амр бин Ас радияллаху анху айтат. Амр бин Ас радияллаху анху айтат: "Айюн наси ахаббу илейка?" Мен пайгамбарга саллаллаху алейхи вассаламга мынтип айттым дейт. Адамдардын кайсынысы сен үчүн сүйкүмдүү, сен адамдардын эң жакшы көргөн адамыңыз ким дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мынтип жооп берген экен: "Кала Аиша, мен Аишаны жакшы көрөмүн" деп. "Култу минар rijal", мен кайра суроо бердим дейт. Алланын элчиси, эркектерден кимди жакшы көрөсүң дегенде, "Кала Абуха", Аишанын атасы. Башкача айтканда ким? Абу Бакр Сиддик радияллаху анху. Мен кайра суроо бердим "Сумма ман" дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Кала Умар, Умарды жакшы көрөмүн" деди. Мына бул хадисти дагы Имам Бухари менен Имам Муслим риваят кылган хадис. Ошондой эле Абу Дарда радияллаху анху мынтип айткан: "Раани набий саллаллаху алейхи вассалама ва ана амши амама Аби Бакрин, факала лима тамши амама ман хуа хайрун минк, ан инна Аба Бакрин хайрун ман талаат алейхи шамсу ва гарубат." Караңыздар. Абу Дарда айтат, күндөрдүн биринде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мени байкап калды дейт. Мен Абу Бакырдан бираз озуп жол басып жаткандыгым көрүп калды дейт. Жол басып жатканда бираз Абу Бакырдан алдын өтүп алып жол баскан экен. Ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мага кайрылып айтты: "О Абу Дарда, сен эмне үчүн сенден жакшыраак болгон адамдын алдын өтүп алып жол басасың? Эмне себептен? Анткени Абу Бакыр күн чыгып, күн баткан адамдардын арасынан эң жакшы адам, эң абзел адам, эң Кудайга жакын адам" деди дейт. Урматтуу окуучулар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бул сөзүнөн биз чоң сабактарды алышыбыз керек. Бизде кыргыз элинде эртеден улууларды урматтаган, кичүүлөргө мейримдүү болгон элбиз. Мына ошол биздин аталарыбыздын кылган иши дал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кылган иши болчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үгүт насааты эле, пайгамбардын сүннөтү эле. Ошол себептен улууларды урматтап, улуулардан алдынга жол баскан эмес, улуулардын астына өтүп алып жол басчу эмес. Бүгүнкү күнү биз жаштар ошол улууларыбыздын, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн дагы унутуп койдук. Жол баскан кезде биз улууларга урмат көрсөтпөй калдык. Улууларды ызаттабай калдык. Алардын кадыр баркын депсей турган болуп калдык. Биз кайра өзүбүздүн асылыбызга кайтышыбыз керек. Ата бабаларыбыздын ошол сүннөттү бекем кармап келген болсо, биз ошону улантышыбыз керек. Аларды келечек муундарга өткөрүп беришибиз керек. Бул улууларыбызды урматтоо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү болуп эсептелет. Улууларыбыз, биз чоң алым устаздарыбыз, булардын биз кадыр баркына жетип, аларды сыйлап, алардын урматташыбыз керек. Бул пайгамбардын сүннөтү. Карасаңыз, пайгамбар эмне дейт? Сен эмне себептен сен немеден Абу Бакырдан астын жол басып атасың? Ал күн чыгып, күн баткан адамдардын эң жакшысы деп. Бул өтө чоң ала турган сабагыбыз бар. Ошон үчүн биз менен сиздер дагы илим алып жатабыз. Өзүбүздөн улууларды урматтайлы, сыйлайлы, алардын кадыр баркына жетели.